अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे शहर की सैर कराते हैं जो डेनमार्क की तरफ जाते हुए जर्मनी का आखिरी शहर है। उसके बाद थोड़ा सा समुंदर है, फिर डेनमार्क शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा शहर है, ये इसलिए भी मशहूर है। एक तो इसमें साले समुंदर है और इसमें टूरिस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। गर्मियों में ख़ासकर सैरगाह है और ये शहर ऐसा है कि इस शहर में एक खूबसूरत शहर है। 3 नोबेल इनाम याफ्ता इस शहर के हुए हैं और इस शहर की ये भी है कि कभी ये यहाँ बादशाह हुआ करता था इस शहर का। और आज एक अपने बहुत ही प्यारे अजीज़ की शादी पर यहाँ आना हुआ। वो शादी का भी आपको थोड़ा ज़िक्र कराएंगे दूसरी वीडियो में। पहली वीडियो में अजीज़म चौधरी नासिर अहमद साहब जो लिया वाले मशहूर हैं, पूरी फैमिली के साथ यहाँ रह रहे हैं अपने वालिदैन के साथ। उनके साथ एक शाम थोड़ी मीटिंग हुई, सीटिंग हुई है और उन्होंने हमें पूरे शहर की सैर कराई है। इसलिए मैं आपको इस सैर में हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ। आइए अब चलते हैं, उसके से मुलाकात के बाद सैर के लिए निकलते हैं। अपने मुंडे ने कहने लगा, लो ये रोटी ना खाएगा शाम की, उन पर भैया ध्यान लै सवेर की ना भुख लगी हूँ उन्हें कहा रोटी उन्हें मिलनी ना यार भाई वापस करेगा। शेख पुत्र शेखा ने बड़े लतीफ ना सारा कुछ जेड़े बंदे फ्रॉड लाने जिन्ना दी मसलन है। एक बंदा ने 10,000 लिया, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣੇ 6,000। हाँ जी 6 उन्होंने छाड़ देना, अगला 4 उन्होंने को वापस वो लेना। हाँ जी हाँ जी जिहदा सबूत दे देंगे वो ठीक है। असल च जेड़े ते है ना सियाने उठने में जेड़े जर्मन ने खास तौर पे बड़े बड़े सियाने ने इन्होंने ना आख्या पैसे मिल गए गड्डियां आए ते चक्कर। ये मस्जिद बैतुल आफियत। इस मस्जिद का इफ्ताह हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद खलीफातुल मसीह खामस अय्यदहुल्लाह नसर अज़ीज़ ने 13 जून 2011। ठीक गेट है मैं तो गेट ही कोरी है। ये मस्जिद है जी, मस्जिद यूबक। ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, खूबसूरत शहर की खूबसूरत मस्जिद। इसके साथ ये चर्च है, ये चर्च की बिल्डिंग है और इसके साथ ही ये मस्जिद बैतुल आफियत है। ये यूबक शहर का दोनों मजहबों का एक ही साथ इबादत, क्रिश्चियन का चर्च है और मुसलमान की मस्जिद। अच्छा ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਸਟਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ। होलसेल टूर सुबह होलस्टाइन है, शिल्सविग होलस्टाइन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਦਰ
म्यूजियम में स्टार्ट है कभी पासे इस पासे स्टार्ट है इस पासे तुर्की हर पासे तुर्के बहुत ज्यादा बड़े ने हर पासे ही बड़े ने भाई वैसे तुर्कियों ने मेहनत बड़ी की है मुल्क ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ लेकिन है कि मेहनत की थी इन्होंने नाम नहीं बनाया चलो खुल गया चलो ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਜਨਾ 1871 ये है होल्स्टन 1400 ये म्यूजियम है जी ल्यूबर्ग का म्यूजियम है ल्यूबर्ग ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਾਰਫ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਏਗੀ अच्छा आहो लाइव में देखी है ਜਿੱਥੇ ਵੀ ल्यूबर्ग ਦਾ ਤਾਰਫ ਇਹ ਹੋਲਸਟਨ ਟੂਰ बिल्कुल ਆ ਜਿਹੜਾ ल्यूबर्ग ਦਾ ਮਰਸੀਪਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਚੋਕਲੇਟ ਲੋਗੇ ਵੇਖਿਓ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ल्यूबर्ग ਦੀ मतलब मेन निशानी ये वे मेन निशानी ये बुर्गर हाउस ते भी यही हो रहा है फोटो ਇਹਦਾ ਅਰੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਆ ल्यूबर्ग ਮਰਸੀਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਰਸੀਪਾਨ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੋਈ ਐਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਐਸ ਹੋਲਸਟਨ ਟੂਰ ਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਖਿਆਂ ਦੇ अच्छा 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 ठीक 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 हर स्टार्ट दी ना कोई ना कुछ बिल्कुल कोई ना हर कुछ शहर च कुछ ना कोई ना कोई ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ल्यूबर्ग बड़ा और वजह दी खूबी जी बड़ा मशहूर इलाका पदरा जी ਹਾਂ ਪਦਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਸਲਿਸਬਿਕ ਹੋਲਸਟਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋ ਜੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਬੱਸ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਰਖੇ ਤੇ ਆ ਵਿੱਚ ओके बिल्कुल बिल्कुल ए ल्यूबर्ग जी ਇਹ ਮੇਨ ल्यूबर्ग ए मेन ल्यूबर्ग ਚ ਹੁਣ ਆਏ ਇਹ ਵਾਕਈ ਟੇੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਟੇੜਾ ਨਾ ਟੇੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਮੀਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਜਾਓ ਨਾ ਇਟਾਲੀਆ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਟੇੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੇੜਾ ਉਹ ਵੀ ਟੇੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟੇੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ और बहुत ज्यादा कि ये अपनी जगह हिल सकता नहीं लेकिन उन्होंने ऐसा बनाया है हाँ बड़ी मजबूत चीज बनाई है ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇੰਨੇ ਟੂਰਿਸਟ आई शाबाशी ठीक वाकई लोग बना रहे हैं मूवी शूवी फोटो नहीं ये जगह ही मूवी बनाने वाली है ਘੁੰਮਦੀ ਨਹਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ अच्छा ये सारे घूमते हैं ठीक है देखो जी ये टूरिस्ट इंटरनेशनल सिटी है ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਫਰਮ ਦਾ ਦਰੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕੂਬੇਟਰ MRT ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਫ ਟਰੈਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਓਕੇ 16000 ਮੀਟਰ ਬਾਈ ਟੱਕ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ अच्छा वाकई टैक्सी मुख्तलिफ कलर दी है जनाब हर रंग दी अच्छा इतने रंग दी पाबंदी नहीं है ठीक हो गया जबरदस्त ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜੀ 340 340 ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 220 ਦਾ ਫਿਰ 2 ਦਾ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਤੇ 81 ਦਾ 81 ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੀਸਰਾ 81 ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ अच्छा ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਮੇਤੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿਗਨੋ ਸਟਾਰਟ ਮੇਤੇ ਸਟਾਰਟ ਮੇਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਰਚ ਵਾਕਈ ਤੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਐਂਜਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ 16000 ਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 7 ਚਰਚ
7 ਚਰਚ ਨੇ 16,000 ਆਬਾਦੀ 16,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ਼ਲਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਚਰਚ ਹੀ ਚਰਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਚਰਚ ਵੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਛੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਇਹਨੇ ਉੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਲੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੋਟ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਦਾਦ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ 1% ਸਟੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਟੋਇਆ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੋਇਆ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਲਡਿੰਗ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਆਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1% ਸਟੋਇਆ 1% ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟੋਇਆ ਦੀ ਸੰਡੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਸਟੋਏ ਬਰਾਟਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਠੋਇਆ ਕਮਾਂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਆਦੇ ਅਸੀਂ 1% ਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਘਟਾਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10% ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10 ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਵਕਫੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਮਜਲਿਸ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ 18% ਤੇ 18% ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਲਿਖਾਈਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆ ਕੋ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਚ ਵੜਨਾ ਨਾ ਪੋਲ ਗੇਟ ਬਣੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ਼ਲ ਉਹੀ ਆ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 600 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁਬਕ ਜਰਮਨ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਨੋਬਲ ਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਲੁਬਕ ਚ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਗੁੰਟਾ ਗ੍ਰਾਸ ਤੇ ਥੋਮਸ ਮਨ ਅੱਛਾ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਿਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਬਲ ਲਾਰੀਏਟ ਇੱਥੇ ਲੁਬਕ ਦਾ ਬੋਰਨ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਥੋਮਸ ਮਨ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅੱਛਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਤੇ ਥੋਮਸ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਇਥੇ ਨੋਬਲ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਅੱਛਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਗੁੱਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਟਾ ਗ੍ਰਾਸ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ 1991 ਚ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਨੋਬਲ ਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਗੁੰਟਾ ਗ੍ਰਾਸ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਓਕੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਨੋਬਲ ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਫਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ